ग्रान कतुन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर इस्लाम प्रोग्राम सरा मुफ्ती अब्दुल गफ़ार क़ादरी सासु खिदमत के हाजिर दे कदरदानों द जुमे मुबारक रोज़ द शाबानुल मुअज़्ज़म दुएम जुमा और कदरदानों नन सासु पर खिदमत के प्रोग्राम गरोड़े दे द शाबानुल मुअज़्ज़म के इबादत बांधे पदे में मुल्क में इबादत कौल पकार दी संगा कौल पकार दी कदरदानों पदे मौजू बांधे बस्तासो खिदमत के प्रोग्राम पेश को स्तासो प्रोग्राम दे स्तासो प्रोग्राम पस्तासो रातक बांधे खस्ता की तासो मुंह सर लाइव कॉल बांधे रब्ता कॉलिश है पर 0912584 बांधे व्हाट्सएप पर ला रहा हूँ तासो मुंह तखपल पुख्तन खपल सवाल जवाब पर वॉइस मैसेज के पर टेक्स्ट मैसेज के राली गलिश है द व्हाट्सएप शेयर दास तस्करीन बांधे खकारे भी कदरदानों द प्रोग्राम के नाज शरीफ हम खस्ता बरा खस्ता दे और नन नाज शरीफ द पारा प्रोग्राम था तशरीफ़ रोड़े दे मोहतरम मोहम्मद फ़सी साहब तासो पखैर आले वयू कदरदानों नौजवान नात खान ना नाज शरीफ बहुम औरू वर्सर वर्सर सासो लाइव कॉल बहुम आखलू पखपल मौजू बादे बखबरी हमको कदरदानों अल्लाह जल्ल शानुहु मुंग वता सकम खैस्ता दिन राकड़े दे पदी दिन की मुंग ढेर खैस्ता तालीमात राकड़ी दी आगादा चिकल रमज़ान मुबारक यो अहम इबादत रारबान दे चिकाल के सिर्फ यो मियाश मोमिना नुमाइंदा का रोजा फ़र्ज़ दा नो दा आगे रमज़ान मुबारक नमख के मुंग ला द रमज़ान मुबारक तैयारे हम पकार दे कदरदानों यो मियाश ज़मुंग द खरास का मामूलात बदल शी ज़मुंग द खूब ज़मुंग द उद के दो दरापा से दो दा टोल मामूलात छिदा का बदल शी नो दे सरा द इंसानी जिस्म माने जिस्मानी असरात हम राज़ी और पर इंसान माने और रूहानी असरात हम राज़ी नो आगे असरात होता ढेर खलक छिदा ज़र खपल ज़ान एडजस्ट की खपल ज़ान होता ढेर ज़र बराबर की और ढेर खलक होता जिस्मानी तौर बांधे हम सरद पूरे तकलीफ़ी और रूहानी तौर बांधे हम अगी आगा अनवार तजलियात गमलों के टाइम आखिरी नो कदरदानों दे द पारा बिया इस्लाम दे खबर तालीमात राकड़ी दी ची द रमज़ान मुबारक नमख के मुंगा द रमज़ान मुबारक तैयारी शुरू को कदरदानों दे दुनिया के मुंगा गुरु छे कलश स्टूडेंटान अगी सबक हुई अगी द इम्तिहान था नज़दे रोज़ों के द टोल काल अगा तैयारी डेर तेज़ की ओसो अगी याद करी हुई दगी रिवीजनों की और दगी इम्तिहान तैयारी हो की छे इम्तिहान रारवान दे छे इम्तिहान पर वक्त के ज़दा इम्तिहान पर ख़त तरीके सर पास कमा नो रमज़ान मुबारक हम द मोमिनानो द इबादत इम्तिहान दे द इस्लाम यो बुनियाद रोजा द इस्लाम यो बुनियादी रुकन रोजा द इस्लाम यो बुनियादी इबादत रोजा द अहम इबादत अहम कार द पारा मख के तैयारे कौल पकार दी आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक हम चिकल ब शाबानुल मुअज़्ज़म मियाश राला नो दी मुबारक बदी मियाश के बहम रोजे शुरू कर नमूला हम दा पकार दी कदरदान से शाबानुल मुअज़्ज़म शुरू शी नो कल से दफ्तर न स्कूल न छुट्टियाँ नहीं भी इतवार पर अजखल को स्कूल न छुट्टी हुई माशुमान छुट्टियाँ नहीं हुई दा शायद दफ्तरून न द इतवार पर द डेर खल को छुट्टियाँ नहीं हुई नो कदरदान इतवार पर अज बांधे रोजा 19 नो डेर खबर अदा कि नूर से इंसान था मसरूफियात और नूर से तकलीफ़ नहीं हुई नो खबर अदा चे इंसान दा रमज़ान मुबारक पर तैयारे के शाबान की शद आगा रोजा आगा 19 आगा हदीस पाक चिकम नन मौजूद पारा में गटाक दे आगे हदीस पाक के हम आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक तदग मामूल तस्करा मंगोतास्त मिलावी की सहीहुल बुखारी हदीस पाक के आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक दगा मामूल और दगा आदत मुबारक ज़िक्र शवेद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुबारक आगा मुबारक फरमाई छि माँ नबी अलैहिस्सलाम मुबारक ने दिली दिले च आगी पूरा मियाश रोजा नेवली मगर रमज़ान मुबारक मियाश पूरा दी रोजा नेवले दा और माँ ब्या अगी मुबारक शाबान की लिदले देशे टोल मियाशों के टोल नज़ियात रोजे अगी मुबारक पर शाबान की नेवली दी आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक व टोल नज़ियात रोजे पर शाबान की नेवले रमज़ान मुबारक नरुस्तो चागा फ़रज़ रोटी दी आगे नरुस्तो टोल नज़ियात रोजे आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक शाबान की नेवली दी दे सरा फ़ायदा दाशी कदरदानों से मंग तासो द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक पर दगे सुन्नत बांधे अमल हम को दगे मुबारक पर तरीके बांधे हम अमल को वर्सरा ज़मूँ डाइजेस्टिव सिस्टम ज़मूँ द बदन के निज़ाम इंहिज़ाम ज़मूँ बदन के शकम अल्लाह शानुहु द खुराक हज़म और निज़ाम जोकड़े दा हम ब्या रोजे तैयार शी
ډېر خلک چې قدردانو رمضان مبارک نه مخکې هغې تیاری ونه کړي او هغې په شعبان کې روژې ونه نیسي نو رمضان مبارک په ابتدا کې هغې ته تکلیفونه وي، د چا خېټې مسله وي، د چا معدې مسله وي، د چا سر باندې درد راځي، مختلف خلکو ته مختلف قسمه تکلیفونه وي، د چا پېشمني تړنه کېږي، چا روژه ماتې کې خوراک نه وروستو معدې کې مسلې وي. نو قدردانو ټول کال 11 میاشتې زموږ بدن چې دی هغه د خوراک څښاک یو شانتې معمول وي او بیا رمضان مبارک کې زموږ دغه معمول بدل شي. نو چې اچانک معمول بدلیږي، اچانک د انسان عادت بدلیږي، نو هغې کې د انسان ته ایډجسټ کېدو کې د هغې سره عادت کېدو کې لږ شانتې ټایم انسان بدن اخلي. نو قدردانو هغې دپاره بیا دغه ښه طریقه دا ده چې رمضان مبارک نه مخکې انسان به شعبان کې یو څو روژې ونیسي. و نن سبا قدردانو ډېر ښایسته موسم روان دی، بارانونه شوي دي او په زموږ غریزه علاقه کې واورې هم شوي دي، زموږ میداني علاقو کې هم یخني ده، موسم یخ دی. نو قدردانو موږ او تاسو کو چھوټې په ورځ باندې کوم ورځ باندې موږ سره موقع وي، سهولت وي، روژه ونیسو، دا ډېر ښه خبره ده چې روژه ونیسو. نو دا ډېر ښه خبره ده، ثواب کار هم دی او د آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په طریقه باندې به هم عمل راشي چې آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک شعبان میاشت کې د رمضان وروسته ټول نه زیاتې روژې نیولې دي. نور میاشتو کې به هم دوی مبارک اکثر 11 12 13 14 15 ایام بیز روژه نیوله، دوی مبارک د ګل روژه نیولې ده، د پیر د ورځې ګل د ورځې روژه آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک نه احادیثو کې ثابته ده. ایام بید روژه احادیثو کې تذکره ملاویږي. ورسره شعبان کې بیا آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک زیاتې روژې نیولې دي. نو قدردانو موسم هم برابر دی اور صرف او صرف موږ او تاسو خپل ځان ورته برابر کو نو هغې سره به موږ او تاسو ته د رمضان مبارک تیاری هغه آسان شي. کله قدردانو یو سټوډنټ ټول کال تیاری کړې وي، آخر کې ښه تیاری کړې وي، نو هغه بیا امتحان نه یریږي، هغه ته پته وي ما تیاری کړې دی. نو شعبان المعظم کې د رمضان مبارک تیاری دپاره روژې شروع کړې او بیا خصوصا زما هغه میندې خویندې لوریانې چې هغې باندې د تیر کال د رمضان مبارک هغه روژې پاتې وي نو هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې هغې د رمضان مبارک نه مخکې خپلې روژې هغه پوره کړي. او خصوصا دا ورځې قدردانو چې لنډې ورځې دي، موسم هم یخ دی، نو د لنډو ورځو کې یخ موسم کې روژه نیول آسان دي. نو رمضان مبارک نه مخکې د تیر کال هغه روژې هغه راګرځول پکار دي. آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک هم ښایسته دین موږ ته پرېښی دی. زموږ دغه میندو خویندو ته په هغې کې دا ډېر سهولت دی چې شعبان المعظم کې خپلې روژې راوګرځي. نو د آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک د شعبان د روژو نیولو هغه سنتو باندې به هم عمل وشي، ورسره فرضي روژې به هم ادا شي او ورسره به د هغې جسم چې دی هغه د راتلونکي رمضان مبارک روژې دپاره به هم تیار شي. نو قدردانو چې څوک هم مخکې نه تیاری وکړي نو هغه ته بیا هغه امتحان آسان وي. رمضان مبارک یو امتحان دی، ډېر خلک مخکې نه ورته تیاری ونه کړي، رمضان مبارک کې د هغې ته معدې تکلیف پیدا شي، د هغې ته نور مسایل پیښ شي، نو هغې نه بیا هغه د رمضان مبارک روژې هغه پاتې کېږي، هغې دوايانې خوري، هغې بیمار شي، هغې بیمارۍ د وجې نه هغې نه روژې د رمضان مبارک پاتې کېږي. او دا خبره یاد ساتئ چې کم برکات د رمضان مبارک کې د روژو نیولې دي هغه بیا وروسته نه ملاویږي. قدردانو خپل موضوع باندې به خبرې جاري ساتو، خو وخت شوی د وړو کې اونته کې دمې ته ورځو، دمې نه وروسته بیا ملاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې روړ دی شعبان المعظم کې عبادت باندې. قدردانو شعبان المعظم کې یو مبارکه شپه د 15 شعبان شپه هم وي چې هغې ته شب براعت د شوکدر شپه ویل کېږي او دا راتلونکې قدردانو د منګل ورځ، د نښې ورځ او د شورو شپه، منګل ورځ او د بد شپه ده. قدردانو الله جل شانه د ټول کال کې د عبادت دپاره وختونه مقرر کړي دي، 15 وخته مونځ دپاره وخت مقرر دی، روژې دپاره خپل میاشت مقرر ده او دغه شانته حج دپاره خپل ورځې مقرر دي. خو قدردانو بعد شپو کې الله جل شانه احادیث مبارکو کې مونږ ته دې خبرې سبق راکړی دی چې هغې کې الله جل شانه خصوصي رحمت په خپل بندګانو باندې کوي.
ټول کال کې الله پاک په خپل بندگانو باندې رحمان دی، رحیم دی، ارحم الراحمین دی. بعضو شپو کې الله جل شانه خصوصي رحمتونه هغه نازلوي. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه هم په روایاتو کې دا خبره ثابته ده چې دی مبارک په دغه شپه کې بعض معمولات د هغه کړي دي چې هغه موږ او تاسو له هم کول پکار دی. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دې شپه باندې جنت البقیع شریف ته تشریف وړی دی. نو که د دانو دې شپه باندې که چا ته خپل خپلوان مور پلار نیا نیکونه ترونه وروڼه خویندې خپل خپلوان ملګري څوک وفات شوي دي د هغوی قبر ته ورتلل او هغوی دپاره مغفرت دعا کول دا ډېره ښه خبره ده. که د دانو په دې شپه باندې روایتونو دا خبره ثابته ده چې د تیر کال هغه انسان نام اعمال هغه رجسټر بند شي او د نوی کال هغه رجسټر هغه شروع کیږي. روایتو کې راځي، حدیث کې راځي، آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې دې شپه باندې د الله جل شانه بارګاه کې د انسان اعمال پیش کیږي. نو زه دا غواړم چې زما اعمال چې کله پیش کړي شي نو زه روژې حالت کې یم. نو ځکه آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دې شعبان المعظم میاشت کې کثرت سره روژې نیولي دي. نو ځکه قدردانو په دغه شپه باندې عبادت کول، نوافل کول، د الله جل شانه عبادت کول دا ډېره ښه خبره ده. څه مخصوص تعداد نشته، مخصوص اذکار نشته دی. نوافل انسان څومره کولی شي څومره په اسانتیا باندې عمره ښه خبره ده. ذکر او اذکارو کې استغفار شروع وایي، الله جل شانه خپل ګناهونو معافي وغواړي او ورسره انسان دا الله جل شانه په بارګاه کې د خپل مشکلاتو سوال وکړي. او بیا قدردانو کو 15 شعبان پر ورځ باندې لکه راتلونکي شروع پر ورځ باندې روژه ونیسي نو دا هم ډېره ښه خبره ده. قدردانو موږ تاسو ته الله جل شانه هر وخت مهربانه دی، خو بعض خاص اوقات داسې راکړي دي چې هغې کې د الله جل شانه رحمتونه هغه د نور شپې نه د نور ورځو نه هغه زیات وي. نو قدردانو دغه راتلونکې مبارکه شپه په دې کې عبادت کثرت سره وکړئ او بیا سهار له روژه هم ونیسئ. دا د الله جل شانه عبادت دی، د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک طریقه ده. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک دې میاشتې کثرت سره روژې دې دپاره نیولي دي چې موږ تاسو رمضان ته هم تیار شو او بیا ورسره انسان چې نام اعمال هغه نوی رجسټر شروع کیږي یا د الله جل شانه بارګاه کې پیش کیږي نو پای کې آخري عمل روژه وي، آخري ورځ باندې هم روژه نیولې وي او که 15 شعبان 14 باندې هم روژه ونیسو بیا 15 باندې هم روژه ونیسو نو دا ډېره ښه خبره ده چې نوی چې کوم نام اعمال رجسټر شروع کیږي پای کې هم اول ورځ باندې روژه وي نو دا ډېره ښه خبره ده. او ورسره قدردانو اضافي فواید هم موږ تاسو ته د دغه عباداتو ملاویږي چې کله انسان روژه ونیسي نو روژې سره قدردانو د هغه معده کې خراس کاک هغه مقدار چې د هغه عام ورځو نه کم شي. نو انسان ته چې کله معده خالی وي د خراس کاک پکې کم وي نو انسان ته باطنی پاکیزګي ملاویږي. روژې یو غرض او مقصد هغه باطنی پاکیزګي هم ده. انسان چې کله خوراک کاک ډیر کوي لکه موږ تاسو ورځ کې 3 ټیمه خوراکونه کوو نو هغې سره قدردانو انسان په بدن کې د شیطاني قوتونو ته د موقع ملاویږي چې انسان ګناه طرف ته مایله کړي. انسان نفس چې دی هغه ګناهونو طرف ته ډېر مایله کیږي او چې کله انسان لوږې په حالت کې وي د انسان هغه چې کوم معده د هغه خوراک نه خالی وي انسان باندې لوږې حالت وي لوږې کیفیت وي نو انسان کمزوري محسوسوي او هغې حالت کې انسان چې دی د نیک اعمال طرف ته ډېر مایله کیږي. نو دا روژه نیول که هغه 15 شعبان باندې وي 14 شعبان باندې وي 15 شعبان باندې وي نو دې سره یو بله فایده دا هم انسان ته ملاویږي چې انسان ته باطن چې دغه پاکیزه شي، انسان چې دغه زړه چې دغه صفا شي. نو روژه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سنت هم ده، د هغې مبارک طریقه هم ده په شعبان کې او ورسره موږ تاسو ته جسمانی او روحاني فواید هم ملاویږي. زموږ جسم راتلونکي رمضان مبارک چې کوم سخت روژه ده او د سخت عبادت دی چې مسلسل به موږ تاسو روژې نیسو نو یو میاشت روژې دپاره مخکې نه زموږ بدن چې دغه رو هغه ځان تیار کړي. که دانو موږ تاسو چې سفر باندې وځو نو سفر دپاره مخکې موږ تیاری کوو چې سفر کې موږ ته څه پکارېږي موږ څه ضرورت راځي هغې تیاری موږ مخکې نه وکړو نو بیا موږ تاسو ته هغه سفر چې دی هغه اسان وي. دغه شانتې رمضان مبارک هم د رمضان مبارک دا میاشت هم د روژې په سفر باندې وتل دي، د روژې په عبادت باندې وتل دي. دا کال کې یو ځل راځي او روان کال الله خبر شو موږ تاسو به یا ژوندي یو یا نه. د هغې تیاری دپاره اوس نه چې د هغه تیاری کول پکار دي. شعبان دغه 15 شعبان مبارکه شپه را روان ده په دې شپه باندې هم موږ کثرت سره عبادت وکړو او
سهار بیا روزه ونیسو او هغه راتلونکي رمضان مبارک نه مخکې څومره کثرت سره موږ او تاسو روزې نیولی شو نو عمره ښه خبره ده چې موږ او تاسو رمضان مبارک ته تیاری وکړو. حضور ایسا کوئی انتظام हो जाए सलाम के लिए हाजिर ग़ुलाम हो जाए. अल्लाह करीम दې زموږ او تاسو ټولو د آقای کریم علیه الصلاۃ والسلام بار د بارګاه اقدس بادب حاضر نصیب کی، د بیت الله شریف طوافونه نصیب کی، د حرمین شریف دیدارونه نصیب کی او دا مبارک سفر د الله کریم موږ او تاسو ټولو ته بار بار نصیب کی. قدردانو پروګرام تاسو خدمت کې وروړی دی شعبان المعظم کې عباداتو باندې. قدردانو شعبان المعظم کې یو بل کار موږ له کثرت سره کول پکار دی چې قرآن مجید تلاوت موږ او تاسو خپل عادت جوړ کړو. ډېر خلک د قرآن مجید سره هغه شوق لري خو چې کله رمضان مبارک راشي نو هغې یو ورځ دو ورځې تلاوت د قرآن مجید وکړي او هغې نه وروستو بیا هغې نه تلاوت د قرآن مجید پاتې شي. نو قدردانو مخکې نه هغې ته تیاری کول پکار دی چې رمضان مبارک نه مخکې شعبان نه موږ او تاسو خپل عادت جوړ کړو روزانه کم از کم یوه سپاره هغه قرآن مجید شروع کړو چې کله رمضان مبارک راشي نو موږ او تاسو یو ختم په رمضان مبارک کې په تلاوت باندې کم از کم وکړو. او دې سره سره قدردانو کوشش دا وکړي چې تاسو ځان ته ترجمه والا قرآن مجید واخلئ او هغه ترجمه والا قرآن مجید سره تاسو د قرآن مجید ترجمه سره تلاوت کوئ، د هغې مطالعه کوئ چې پته ولګي چې قرآن مجید کې الله جل شانه موږ او تاسو ته څه پیغام را لېږلی دی. صرف تلاوت اجر و ثواب شته دی، د هغې نه خبره خالی نه ده. قرآن مجید چې څوک هم تلاوت کی نو هغې ته هغې اجر و ثواب ملاویږي. خو یاد ساتئ کله چې موږ او تاسو قرآن مجید په خپل ژوند کې راولو په هغې باندې موږ او تاسو عمل شروع کړو نو د هغې فیضات او برکات موږ او تاسو ته ډېر ملاویږي. قرآن مجید بابرکته کلام دی، الله جل شانه په دې کې برکت ایښی دی. نو دغې برکت حصول به موږ او تاسو صرف د ثواب دپاره نه کړو بلکې په خپل ژوند کې هم موږ او تاسو د هغې برکات حاصلول پکار دي چې د هغې مطابق موږ او تاسو خپل ژوند چې د هغه شروع کړو او قرآن مجید چې د هغه عملي طور باندې په خپل ژوند کې راولو. هغې دپاره ضروري خبره دا ده چې موږ او تاسو قرآن مجید سره مینه وکړو، موږ او تاسو قرآن مجید هغه پیغام هغې باندې ځان پوه کړو. ترجمې سره قرآن مجید تلاوت کوئ، لږ تلاوت کوئ، که پوره سپاره نشي کولی لږ تلاوت کوئ خو ترجمې سره وکړئ او په هغې باندې ځان پوه کړئ چې الله جل شانه موږ او تاسو له څه پیغام راکړی دی. خپل ګریبان کې نظر واچوئ چې زما کوم دی کې عمل چې دی هغه د قرآن مجید نه خلاف دی چې د هغې مطابق خپل عمل برابر کړئ نو دې سره به ستاسو ژوند کې ډېر خیر و برکت نازل شي. یو بل عمل قدردانو چې موږ او تاسو له په شعبان المعظم کې کثرت سره کول پکار دی او بیا خصوصا راتلونکي رمضان کې هغې هغه عمل چې دغه جاري او ساري ساتل پکار دی هغه استغفار ویل دي. قدردانو موږ او تاسو نه په سهار را پاسېدو نه واخله شپې اوده کېدو پورې ډېر کارونه داسې کېږي که هغه د سترګو کتل وي، که هغه خولې باندې ویل وي، که غوږونو باندې اورېدل وي، په لاس او خپو استعمال وي. هغه استعمال موږ او تاسو ورځ کې د خپل اعضاو د خپل اندامونو ډېر کرته داسې کوو چې هغه د الله او د الله رسول د قانون خلاف وي. هغه کارونه چې هغه د ګناه کارونه وي موږ او تاسو نه دغه ګناهونه کېږي او ډېر کرته موږ او تاسو په خپل ګناه باندې پوه شو خو ډېر کرته داسې هم کېږي چې موږ او تاسو خیال هم نه وي او موږ او تاسو نه ګناه شوي وي. نو که دغه ګناهونه موږ او تاسو نه کېږي کله صغیره کله کبیره نو دغه ګناهونو د وجې نه زموږ په ژوند کې مشکلات راځي. ډېر خلکو ته مشکلات وي، ډېر خلکو ته تکالیف وي، ډېر خلکو ته بیمارۍ وي او د هغې شاته سبب او وجه چې د هغه د انسان هغه ګناهونو کثرت وي. د دغه انسان هغه حقوق الله یا حقوق العباد کې هغه کمې بیشې وي چې د انسان دغه ګناهونو کې مبتلا وي. هغې د وجې نه د هغه په ژوند کې هغه بریکر راغلی وي، د هغه ژوند کې کوم کامیابۍ په لاره باندې روان وي هغه لارې هغه سفر چې د هغه ودرېدلی وي او دته مشکلات وي، دته تکالیف وي. نو قدردانو په خپل ژوند باندې نظر اچول پکار دي چې سهار را پاسېدو نه واخله شپې اوده کېدو پورې زه کم کارونه کوم، زما ژوند کې ښه کارونه کم دي او بد کارونه کم دي. چې کله انسان ته ښه کارونه ښکاره شو نو هغه جاري ساتل پکار دي او کوم کارونه ته پته ولګي دا کار غلط دی، دا کار صحیح نه دی نو هغې نه بیا ځان لرې کول پکار دي او چې کوم شوي دي په هغې باندې د الله جل شانه نه معافي غوښتل پکار دي.
قدردانو مونږ او ستاسو ژوند کې ګناهونه ډېر کېږي، خو ژبې په سر باندې مونږ ته دا الفاظ نه راځي خدای پاکه ما ته معافي وکړي، خدای زما ګناهونه معاف کړي، باري تا زه نه ګناهونو معافي غواړم، زه استغفار وایم، خدای پاکه زه بخښنه غواړم، خدای پاکه زه توبه کوم. زمونږ په خوله باندې دغه الفاظ نه راځي، حالانکه آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې هغه مبارک معصوم دی، د الله انبیاء کرام معصوم وي، هغې نه ګناه نه کېږي، هغې مبارکان ګناه نه پاک وي. قدردانو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره د نه چې هغې مبارک د ګناه نه معصوم، خو بیا هم یو روایت کې راځي 70 ځله، یو روایت کې 100 ځله آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په ورځ کې کثرت سره استغفار ویلو. نن مونږ وګورو چې مونږ ټوله ورځ تېره شي زموږ په خولې باندې استغفار نه راځي. نو قدردانو اوس نه مونږ تاسو خپل عادت جوړ کړو چې مونږ تاسو استغفار ویل شروع کړو. استغفار: استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القیوم واتوب الیه. مختلف الفاظ قدردانو په احادیثو کې، روایاتو کې، په وظایفو کې منقول دي. کوم یو الفاظ تاسو ته یاد وي، کوم الفاظ تاسو ته آسان وي، نو قدردانو دغه استغفار اوس نه شروع کړئ. او زموږ ډېر وروڼو خویندو ته، ډېر ځوانانو ته، نوجوانانو ته هغې ته مالی مشکلات وي، قدردانو استغفار سره یو خو به دا و چې ګناهونه به الله کریم معاف کړي، د زړه نه الله پاک نه ګناهونو معافي وغواړئ او بیا ګناهونو نه ځان بچ کوئ. او ورسره قدردانو استغفار سره ګناهونه به هم معاف شي، ورسره الله جل شانه استغفار ویونکي سره مالی مدد کوي. کم انسان، کم خلق، کم رونه خویندې، کم میندې خویندې رونه هغه مالی مشکلات کې گیر دي، هغې د استغفار کثرت سره ووایي. الله جل شانه قرآن مجید کې سورة نوح کې وعده کړې ده چې تاسو د خپل رب نه بخښنه وغواړئ، تاسو باندې په شبو شبو باران ووروم، تاسو سره په مال سره، زامنو سره به زه تاسو سره مدد وکوم. نو څوک دا غواړي چې الله جل شانه زما ګناهونه معاف کړي، الله جل شانه زما زامن، زما بچي فرمانبردار کړي، هغه ما سره په دغه نیک اعمالو کې مدد شروع کړي، نو هغه د کثرت سره استغفار وایي. کثرت سره مراد دا قدردان چې کم از کم ورځ کې 100 ځله ویل پکار دی. که اوږد استغفار چاته یاد نه وي، لکه زموږ بعضې میندې خویندې وروڼه هغې عمر داسې حد ته ورسي چې هغې وظیفه یادولو، هغې ته عربی الفاظ یادول هغه ګران وي، نو صرف 2 ټکي استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا هم په دې نیت باندې و چې خدای پاکه زه تا نه بخښنه غواړم، زه تا نه معافي غواړم، زه استغفار وایم. نو قدردانو دا هم یو استغفار دی، اگر چې الفاظ پکې کم دي خو استغفار اطلاق په دې باندې هم کیږي. زما کوم میندې خویندې وروڼه هغې ته مالی مشکلات دي، د هغې بچي نافرمانه دي، بچي چې دی هغه خپل پلار سره نه ودرېږي، پلار سره مدد نه کوي، نو دغه شانته وروڼو خویندو ته خواست دی چې هغې ورځ کې 1200 پیرې استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا آسان ټکي دي قدردانو. 1200 پیرې ویلو باندې چې ډېر زیات ټایم لګي قدردانو، 40 45 50 منټ لګي. ورځ کې 24 غنټې دي، نو هغې کې قدردانو نیمه غنټه 3 پاو د خپل مشکلات د حل دپاره، خپل مالی مشکلات د خاتمې دپاره دا اوس نه شروع کړئ. چې کله رمضان مبارک میاشت راځي، ستاسو به عادت جوړ شوي رمضان مبارک کې الله جل شانه د عبادات، د نفلي عباداتو اجر او ثواب چې دی هغه د فرضو سره برابر ورکړي، او د یو فرض ثواب چې دی هغه 80 فرضو سره برابر ورکړي. نو رمضان مبارک کې بیا د هغې اجر او ثواب هغه مقدار هم زیات شي. نو دا به هله کېږي چې کله اوس نه مونږ تاسو خپل عادت جوړ کړو. ډېر خلکو نه رمضان مبارک کې عبادات نه کېږي، هغې نه تلاوت د قرآن پاک نه کېږي، هغې نه نوافل نه کېږي، هغې نه ذکر و اذکار نه کېږي. د هغې وجه دا چې هغې مخکې نه د هغې عادت خپل ځان عادت کړی نه وي، خپل عادت یې نه جوړ کړي. چې کله انسان یو چیز عادت جوړ کړي قدردان، بیا هغه کار انسان ته عادت شي، بیا ورته آسان شي. نو دې دپاره قدردانو شعبان المعظم چې دا د رمضان مبارک د تیارې میاشت ده. اوس نه به ورته مونږ تاسو تیاری کوو، اوس نه ما ورته کوشش کوو، اوس نه ما ورته چې د هغه محنت کوو. نو یو راتلونکي قدردانو منګل ورځ او بود شپه مبارکه شپه را روان ده، په دې شپه باندې کثرت سره ذکر و اذکار وکړئ، الله جل شانه په بارګاه کې نوافل وکړئ، صلات توبه وکړئ. او یو اهم عمل قدردانو چې هغه په دغه مبارکه شپه باندې هم کولی شئ، نن جمعې مبارکه ورځ نن هم کولی شئ چې هغې ته صلات تسبیح وایي. صلات تسبیح قدردانو دا روایت نه ثابت دی، حدیث کې دغه تذکره راځي. نو دغه صلات تسبیح سره هم د انسان ګناهونه معافیږي.
د انسان مشکلات ختمیږي. نو ورځ کې یو پیره کول پکار دي، ورځ کې څوک نشي کولی، هفته کې کول پکار دي، هفته کې نه نو میاشت کې نو کال کې یو پیره کول پکار دي، یا جون کې کم از کم یو پیره کول پکار دي. نو که دا نو اوس د مبارکه میاشت را روان ده رمضان مبارک، هغې د تیارې دپاره صلات تسبیح هم خپل عادت جوړ کړئ. 4 رکعته دغه صلات تسبیح دی، د هغې طریقه انشاءالله العزیز موږ به راتلونکي پروګرام کې کوشش وکړو تفصیل سره بیان کړو. نو که دا نو دغه صلات تسبیح دا په 15 شپه باندې وکړئ یا شعبان المعظم کې وکړئ، بیا رمضان مبارک کې بیا وکړئ. څومره انسان ډېر د الله جل شانو په بارگاه کې عبادت کوي نو عمر هغه ته برکات ډېر ملاویږي. که د دا نو صلات تسبیح کې یو فایده بله هم شته چې انسان په دې کې سجدې په حالت کې اوږده سجده کوي، ځکه دې کې چې کوم درېیمه کلمه ویل کېږي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم په یو رکعت کې 75 ځله ویل کېږي، او په 2 سجدو کې 10 پیره سبحان ربی الاعلی نوستو، بیا سبحان ربی الاعلی نوستو، بیا 10 پیره، نو 2 سجدو کې 10 پیره دا ویل کېږي. نو طویل وخت پورې انسان دغه سر چې دی دا د الله جل شانه بارگاه بېنیاز کې هغه پروت وي. په سجده باندې د سر ډېر اوږد وخته پورې پروت وي. نو سجدې په حالت کې چې کله د سر پروت وي نو که د نو د زړه چې دی هغه بره وي او سر چې دی هغه ښکته وي. دغه سجدې په حالت کې انسان ته څه فواید ملاویږي د هغې وضاحت به تاسو ته کوو. لږه طویل خبره ده خو وخت شوی د وړکي ونته کې دمې ته ورځو، دمې نه وروسته بیا ملاویږي. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې روډ دی شعبان المعظم کې په عباداتو باندې. که د دا نو د مین وړاندو خبره شروع وه چې موږ له عادت جوړول پکار دي چې شعبان کې موږ صلات تسبیح هم خپل عادت کې راولو. صلات تسبیح قدردانو دې کې سجدې په حالت کې چې کله انسان سر په ځمکه باندې ایښی وي نو دا د انسان انتهایی عاجزي انکساري ده. دا سر د بدن د انسان کې ټول نه اوچت اندام دی. دا چې کله انسان په ځمکه باندې ربطه کیږي نو د دې خبرې اشاره ده چې باری تعالی زه هیڅ هم نه یم، خالق و مالک ته معبود ته مسجود ته باری تعالی زه تا ته سجده لګوم، باری تعالی ستا دپاره مې سجدې باندې سر ښکته ایښی دی. باری تعالی ما عاجزي وکړه، الله ته ماله بلندي راکړې. نو که د دا نو الله جل شانه بنده له بلندي ورکوي، ټول بلندۍ ټول قدرتونه د هغه دي، ټولې خزانې هغه سره دي، هغه په خپل بندګانو باندې خپل خزانې ورئ. هو موږ او تاسو خپل ځان اهل د هغې جوړ کړو. که د دا نو جسماني فایده انسان ته دغې اوږد سجدې د صلات تسبیح دغې اوږد سجدې جسماني فایده دا ملاویږي چې د هغه زړه اوچت وي او سر چې د هغه ښکته وي. نو دې سره د انسان په دماغ کې چې کوم نري رګونه وي هغه ته بلډ سرکولیشن هغه پوره طریقې سره وشي. که د دا نو ډېر خلک هغې وینه ډېره ټینګه شي، ډېره گاړه وینه شي، ډېره ټینګه وینه شي، نو هغې سره د هغې بلډ سرکولیشن کې نري رګونو ته وینه چې د هغه پوره طریقې سره نه پاس کیږي نو هغې سره د هغې ذهني دماغي بیماری، سر درد، نیم سر درد، مختلف بیماری هغې ته هغه پیښیږي. یادداشت کمی، مختلف مسایل، نفسیاتي مسایل، شک و شبهې مسایل، دا دماغي مسایل هغې ته پیښیږي چې کله انسان سجدې په حالت کې سر ښکته کیږي او زړه بره وي او دا یو اوږد وخت پورې نو که د دا نو هغې سره زړه چې دی هغه وینه چې دی ډېر تیزۍ سره پمپ کوي دماغو طرف ته. هغې سره د انسان په دماغ کې کوم نري رګونه دي هغې ته هم بلډ سرکولیشن پوره شي او د هغې سره دننه چې کوم کمزوري راځي هغه ورسره ختمه شي. نو که د دا نو صلات تسبیح خپل عادت جوړ کړئ شعبان المعظم کې. په دې میاشت کې تاسو ته به د راتلونکي رمضان مبارک دپاره د صلات تسبیح عادت هم جوړ شي، جسماني فواید به هم ملاویږي، روحاني فواید به هم ملاویږي او د عباداتو تربیت به هم ملاویږي. آخري خبره قدردانو شعبان المعظم کې موږ له یو بل کار باندې ډېر توجه ورکول پکار دي چې موږ او تاسو خپل سوشل میډیا استعمال هغه کم نه کم کړو. صرف ضروری کار دپاره، اهم کار دپاره، کاروباري یا نور داسې معاملات دي چې هغه انسان ضروری دي، د هغه انسان د روزګار سره کاروبار سره تړلې خبرې دي. نو که د دا نو صرف اهم وخت کې ضروري وخت کې انسان د سوشل میډیا استعمال وکړي. دې نه علاوه سوشل میډیا استعمال ورځ تر ورځه کم کړي چې دې دپاره چې راتلونکي رمضان کې بیا دې د رمضان مبارک کې عبادت له ټایم ډېر ورکړي او د سوشل میډیا نه دې لرې وي. نو که د دا نو چې کوم ضروري استعمال دی، اهم استعمال دی، هغه انسان وکړي. خو هسې
वक्त ज़ाया कौल शे सिर्फ सकार निश्तन रा सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कमानो दागी पज़े बाने दे आदत जोड़ की शे ज़िक्र अज़कार शुरू की दगा इस्तिग़फ़ार शरीफ दाद कसरत सर हुई दरेमा कलमा कसरत सर हुई उस न दे सोशल मीडिया इस्तेमाल कम की और रातलून के रमज़ान मुबारक द पार अखबल तैयारी शुरू की नो दे सर दे जिस्मानी फ़वाइद बहुम मिलावीगी रूहानी फ़वाइद बहुम मिलावीगी और दगा इंसान को मुश्किलात तकालीफ थी आगा बहुम ख़त्म शी नो कददान नन सातो खिदमत के प्रोग्राम द रातलून के रमज़ान मुबारक तैयारी के मुंग तास लस कौल पकाती पदे बांधे पेश को कददान अहम खबरों शुए पदे के द मुंज आदत जोड़ौल द दे के द ज़िक्र अस्कार आदत जोड़ौल पदे के द खपल टाइम मैनेजमेंट खपल टाइम छे आगा न ज़ाया कौल सोशल मीडिया इस्तेमाल छे दगा महदूद कौल और वरसरा बया कम इबादत कौल पकार दी आगे बांधे खबरों शुए खुसूसन रातलून की मंगल रस और द शोरोश पा द शब बारात द शोकदर्श पा पदे के अल्लाह बारगाह के नवाफिलों की इस्तिग़फ़ार हुई कसरत सर इबादतों की 15 शाबान रोज़ा 19 नूर रोज़े सुमत तौफ़ीक मिलावीगी कसरत सर रोज़े 19 शरातलून के रमज़ान मुबारक तैयारी उशी कदादानो प्रोग्राम टाइम सतरशी रातलून की जुमे पर और नवे प्रोग्राम सर बबियात अवसर मुलाकात को तरह आवे पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।